अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं थोड़ा भाई मोहम्मद आसिफ खिची। तो 385 ट्रैक्टर केड़े लोग खरीदे ने। ते बाकी जनाब काफ़ी दोस्त सवाल करते हैं कि आसिफ भाई वीडियो तुसी वाइटियो दियाँ ते तकरीबन न्यू हॉलैंड और केड़े केड़े ट्रैक्टर दियाँ बना दे हो, आप लोगों को मशवरा देंगे हो फलाना लो ते आप तुसी 385 रखा हुआ है। तो एडा ही गंदा है तो तुसी 385 क्यों रखा हुआ है? पहली गल तो यह है भी मर्दां वाली गल तो साडे वडेरे आंदे हुंदे है भी बंदा वो है जिहड़ा गंदी नूं वसावे ते चंगी नूं तां हर कोई वसा लेंदा है। इहदी गल इवें है भी 385 जनाब वो बंदे ट्रैक्टर खरीदे ने या तां सिर्फ जिन्हें शौक ना रखना होवे, उन्हें शौक होवे भी इहदे ते मैं टोरा फेरा करना है, ठीक है ना जी, या 2-3 किले वाह छड्डे ते बस। तो या फिर जेडे वड्डे ज़्यादा रकबे वाले लोग ने वो इस ट्रैक्टर नूं ज़्यादा तां पसंद करते हैं खरीदते हैं कि यह हैगा जनाब डग्गे वाहन वालियां दा ट्रैक्टर, या फिर जड़ियाँ भेड़ां चरावन वाले लोग ने। माजरत नाल मैं किसी की तजलील नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ जस्ट थानू समझा रही हैगा, अकल मेरा भी इन्ना कोई नहीं हैगा, तो जस्ट समझा रही हाँ कि ये ऐसा ट्रैक्टर है इनू लोग तां ज़्यादा खरीदते हैं भी भेडां वाला तुसी जिहड़ा चरवाया है ना उन्होंने भी पकड़ के जनाब छेड़ू नूं उत्ते बहा दिओ, वो भी इनू ड्राइव कर लवेगा। उन्होंने गोबला पा ते दिओ चाहे वो भी पुट्ठे सीधे फेरे मारदा फिर सी, हल्ला पा ते दिओ वो भी पुट्ठे सीधे फेरे ही मारेगा मुड़। उन्हें इनू अच्छी तरह समझा नहीं। जिहड़ा भी ट्रैक्टर है ना उन्होंने ड्राइवरी सीखण वास्ते उन्होंने अच्छी तरह समझना चाहिए। ड्राइवर जो सीट पर बैठा होवे ट्रैक्टर की आवाज़ ड्राइवर नूं दसे कि मैनू फलां जगह ते नक्कस पिया खड़ा है तो वह ड्राइवर है। फिर हाइड्रालिक के बारे समझे, फिर इंजन के बारे समझे, इन्हां चीज़ों नूं जदों हर चीज़ नूं समझदा है तो फिर ड्राइवर बनता है। यह एक भाई ने जनाब कमेंट्स किया है तो वह कह रही है कि तुसी जनाब आए दिन जड़ा न्यू हॉलैंड का जोड़ा भी मतलब यूट्यूबर पैंदा है वो जनाब आए रोज़ हाइड्रालिक ते वीडियो आ लिफ्टोमैटिक कहीं है, आ लिफ्टोमैटिक कहीं है, इनू इस्तेमाल करना है। ये जनाब जेड़ा कोई आखे जंगी त्यारा तो 16F नहीं आ गया जिंदे बारे तुसी सारे समझावन नूं लगे हो। तो जनाब आपां तां हकीकत विच इनू नहीं समझा जेड़े सादे जे ट्रैक्टर ने, आपां तां इन्हां नूं नहीं समझा तो उन्हां नूं मुड़ तुहाडे लगे लोकां ने की समझना। हालांकि मैनू भी ये इलम बंदा वंडदा है तो इजाफा होंदा है। अगर किसी जगह पर मैं गलत होवां मैनू भी दसो ताकि मेरे भी इलम में इजाफा होवे, मैनू कोई नवीं गल लभे। लेकिन आपां अज भी 70 साल पुरानी टैक्नोलॉजी चला रहे हैं, 20 साल पुरानियां चीज़ां अपने कोल ने, या 20-22 साल चीज़ां पुरानियां हुण अपने कोल आ रही हैं। जिवें कि लिफ्टोमैटिक साढ़े 8 गवांड ये ट्रैक्टरों में 20 साल पहले का आ गया, साढ़े कोल हुण पिया आंदा है। लेकिन चीज़ नूं समझण दे बजाए उहदे ते लोग तनकीदां करन लग पैंदे ने। हाँ, इख्तलाफात भी होने चाहिए ने। हर बंदा मैसी नूं चंगा आखी जावे, हर बंदा 850 नूं चंगा आखी जावे या रूसी नूं चंगा आखी जावे तो वह भी जिहड़ा है ना मैनूं मुनासिब गल नहीं लगदी हैगी। इख्तलाफात भी होने चाहिए ने इहदे विच या न्यू हॉलैंड विच या रूसी विच जिहड़े पॉइंट हैं जिहड़ियां चीज़ां गलत हैं वो भी तुसी दसो। इख्तलाफात होने चाहिए ने, चीज़ां इवें ही तब्दील होंदियां ने। जिवें कि लिफ्टोमैटिक आया, लिफ्टोमैटिक वाकई ही जदीद चीज़ है, वाकई जदीद चीज़ है। और ये सारे यूट्यूबर मेहनत कर रहे हैं, उन्होंने सारिਆਂ ਦਾ शुक्रिया ਜਿਹੜੇ भी ਤੁਹਾਨੂੰ समझा रहे हैं लिफ्टोमैटिक के बारे। लिफ्टोमैटिक के बारे अगर ਤੁਹਾਨੂੰ लोगों ਨੂੰ दसा ना जाएगा तो किवें लोगों ਨੂੰ पता लगेगा? हाले तक लोगों ਨੂੰ ਇਹਦਾ पता नहीं लगा। मैं जिहड़ी अज गल ਤੁਹਾਨੂੰ दसन लगा 95% लोगों ਨੂੰ इस चीज़ का पता नहीं हैगा। तो लोग इस चीज़ का अगर किसी को पता हैगा कोई 5-10% लोगों ਨੂੰ तो वो इहदा इस्तेमाल ही नहीं करते। तो इस्तेमाल करना चाहिए। हुण तुसीं इधर वेखो आलू वाली ज़मीन असीं जिहड़ा ना खेड़ियां जनाब कढ़दे पे हैं तो बिल्कुल वेख लो थानू किधरे टिब्बी नज़र आ जाए या खेड़ियां दे उत्ते बैड दे उत्ते किधरे मिट्टी चढ़ी पे निके आ जाए, ठीक है जी, अद्धे भी दिखा दें जी। तो यह मिट्टी भी जड़ा ना कोई रूटा वाटर असीं नहीं मारा, ये वो ज़मीन भी काफ़ी पक्की एडे एडे डिल पै ने। हुण वेख लो किधरे मिट्टी उत्ते नहीं चढ़ी हुई। प्लांटर जिहड़ा अपना हैगा
ਰੇਜਰ ਉਹ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬੈੱਡ ਸ਼ੇਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਸਫਾਈ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਫਾਈ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਈਡ੍ਰਾਲਿਕ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਇਆ। ਹਾਈਡ੍ਰਾਲਿਕ ਦੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈਏ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਨਾਬ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਰੇਜਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਜਰ ਹੈਗਾ ਪਰਿਆਂ ਵਾਲਾ, ਜਾਜ਼ ਦੇ ਪਰਿਆਂ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜਨਾਬ ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੁੱਲਖਣੇ ਸ਼ਿਸ਼ਲੁਖਣੇ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਦੇ ਵੇਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚੱਲਾਂ ਪਈਆਂ ਲੇਕਿਨ ਮੁੜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਵੀ ਇਹਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ, ਇਸ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਨਾਬ ਜਦੋਂ ਵੀ ਖੇੜੀਆਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੌਲਾ ਔਜ਼ਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗੋ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਹਾਡੀ ਹੌਲੀ ਹੈ ਵੀ ਰੇਤਲੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗੋ, ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੇਜਰ ਨਾਲ ਖੇੜੀਆਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗੋ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੇਖੋ ਟਾਪ ਲਿੰਕ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਸੁਰਾਖ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਂਦੀ। ਸਟੈਂਡਰਡ ਸੁਰਾਖ ਹੁੰਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਉਤਲੇ ਸੁਰਾਖ ਵਿੱਚ ਟਾਪ ਲਿੰਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਪਲਿੰਜਰ ਹੈਗਾ ਉੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਟਾਪ ਲਿੰਕ ਇਦੋਂ ਉੱਚੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਨੀਵੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜਾਂ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਰਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਇਹ ਟਾਪ ਲਿੰਕ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਦੀ ਸੱਟ। ਜਦੋਂ ਸੱਟ ਮਾਰਦੀ ਇਹ ਪਲਿੰਜਰ ਅੱਗੇ ਸੱਟ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਲੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਝਟਕਾ, ਇਹਨੂੰ ਸੱਦੇ ਨੇ ਸੈਂਸਿਟੀਵੀ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਸੈਂਸਿਟੀਵੀ ਇਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਵੀ ਲੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਦਾ ਲੈਵਲ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਛੋੜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕੋਈ ਮਿੱਟੀ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਛੋੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੈਵਲ ਵੀ ਆਦਾ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਅਗਰ ਸੁਰਾਖ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਨ ਥੱਲੇ ਕਰਦੇ ਜਾਓਗੇ ਇਹ ਝਟਕਾ ਇੱਥੇ ਘਟਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਝਟਕਾ ਪਲਿੰਜਰ ਤੇ ਘਟਦਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਘਟਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨੇ ਝਟਕਾ ਘੱਟ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਕੰਟਰੋਲ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਸੁਰਾਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸੁਰਾਖ ਹੱਲਾਂ ਉੱਲਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਲ ਮਾਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਨਾਬ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਸੁਰਾਖ। ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੂਰ ਜਾਂ ਵਜ਼ਨੀ ਚਾਹ ਕੇ ਲਿਜਾਵਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਟਾਪ ਲਿੰਕ ਫੁੱਲ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਸੁਰਾਖ ਵਿੱਚ ਪਾਓ। ਉਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਵਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਹੋਸੀ ਫਿਰ ਝਟਕਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਰਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਸੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ ਪਲਿੰਜਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਜ਼ਨੀ ਸ਼ੈ ਚਾਵਣੀ ਤੇ ਟਾਪ ਲਿੰਕ ਥੱਲੇ ਪਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਲਿਜਾਵਣੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਤਾਂ ਲਿਜਾਸੋ ਇਹ ਜਨਾਬ ਸੈਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਜਨਾਬ ਸੈਂਸਿਟੀਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਛਾ ਅਗਰ ਸੈਂਸਿਟੀਵੀ ਅਗਰ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪਿੰਨ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਪਲਿੰਜਰ ਤੋਂ ਐਡਜਸਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਓ ਜਨਾਬ ਹੁਣ ਲੀਵਰਾਂ ਤੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਨਾਬ ਹੁਣ ਲੀਵਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੋ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਲੀਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡਜਸਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਇਹ ਓਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਡਰਾਫਟ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਲੀਵਰ ਲਿਫਟੋਮੈਟਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਡਰਾਫਟ ਓਲਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਓਲਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਡਰਾਫਟ ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਔਜ਼ਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲਾਵਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਜ਼ਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਵਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਔਜ਼ਾਰ ਹੱਲਾਂ, ਰੇਜਰ, ਪਲਾਂਟਰ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਡਰਾਫਟ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡਰਾਫਟ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਓਹਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡਰਾਫਟ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਥੱਲੇ ਜੜ ਪੱਥਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਅਗਰ ਫਾਲੇ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫੌਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸੈਂਸ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਝਟਕਾ ਮਾਰੇਗਾ ਪਲਿੰਜਰ ਨੂੰ ਔਰ ਲੈਂਕਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਕੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹਟ ਕੇ ਫੌਰੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸਤੇਮਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਰੇਜਰ ਤੇ ਪਲਾਂਟਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੱਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖੇੜੀ ਇੱਥੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਡੂੰਘੀ ਖੇੜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਥੱਲੇ ਸੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਡਜਸਟਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਉਤਾਂ ਲੈ ਆਉਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੈਗਾ
ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥੱਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੋਹਰਾ ਡਿੱਗਰ ਫੇਰਨਾ ਨਾ ਆਲੂ ਪੱਟਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਉੱਲੇ ਇਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਵਰ ਆਪਣਾ ਉਤਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਥੱਲੇ ਸੱਟਾਂਗੇ ਇਹ ਲੀਵਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਗਿਰਾਈ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗਿਰਾਈ ਤੇ ਹੀ ਰੱਖੇਗਾ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਪਲਾਂਟਰ ਨੂੰ ਰੇਜਰ ਨੂੰ। ਇਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜਾਵਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਸੈਂਸ ਕਰੇਗੀ ਇਹਦੀਆਂ ਲੈਂਕਾਂ ਸੈਂਸ ਕਰਸਨ ਔਰ ਪਲਿੰਜਰ ਤੋਂ ਸੈਂਸ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਅਸੀਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈੱਡ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਣਸੀ, ਖੇੜੀ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਣੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਚੱਕਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਟਣਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੇ ਇਹ ਸੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਇਦੋਂ ਸੱਟਣਾ ਤੇ ਉਧਰੀ ਕਰਨੀ ਤੋਂ ਜਾ ਚਾਹ ਲੈਣਾ, ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਛੇੜਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖੇੜੀਆਂ ਕੱਢ ਲਿਓ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇੜੀਆਂ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਖੇੜੀ ਨੀਵੀਂ ਜਾਂ ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਐਡਜਸਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਰਨਾ ਲੋਕ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਸ ਜਨਾਬ ਅਗਰ ਕੁਝ ਉਤਾਂ ਚੱਕੀ ਹੱਲਣ ਜਾਂ ਰੇਜਰ ਹੈ ਉਹ ਥੱਲੇ ਸੱਟਾ, ਉਹ ਜਨਾਬ ਥੱਲੇ ਘਣਾ ਖੁੱਬ ਗਿਆ, ਮੋੜ ਇੱਥੇ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਵਾਂਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਐਡਜਸਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਧਰੋਂ ਖੇੜੀ ਨੀਵੀਂ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਧਰੋਂ ਉੱਚੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਧਰੋਂ ਖੇੜੀ ਜਨਾਬ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਕਿਧਰੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਚੜਾ, ਕਿਸੇ ਖੇੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੌਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਅਪੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਮਵਾਰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇੜੀਆਂ ਬੈੱਡ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਬੈੱਡ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪੌਦੇ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਪੌਦੇ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਫੀ ਏਕੜ ਐਵਰੇਜ ਅੱਛੀ ਲੈ ਸਕਨੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਜੇ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜਨਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਔਰ ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਕਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਲਿਫਟੋਮੈਟਿਕ ਅਗਰ 850 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਲਿਫਟੋਮੈਟਿਕ ਇੱਕ ਜਦੀਦ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਅਪਣਾਵਾਂਗੇ, ਸਮਝ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਿਲ ਸਨ। ਜੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਰਹਿ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਬਾਹਰ ਤਾਂ 22 ਸਾਲ 20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਹੁਣ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਮੁੜ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਟੈਨਾਡਾਈਨ ਪੰਪ ਗਵਾਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਜਨਾਬ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਲਓ, ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਸੱਟੀ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਮਿਆਰ ਘਟਦਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਖੇੜੀਆਂ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਖਾਂ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਜੀ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।